امریکہ کا ایران کی توانائی تنصیبات پر 6 اپریل تک حملے نہ کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ اقدام ایرانی حکومت کی درخواست پر کیا گیا۔ ایران کے ساتھ بات چیت بہتر انداز سے جاری ہے۔ امریکی صدر کی جنگ بندی نہ ہونے پر شدید کارروائی کی بھی دھمکی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطی میں مزید 10,000 فوجی بھیجنے پر غور۔ انفینٹری اور بختر بند گاڑیاں بھی شامل۔ ایران میں زمینی کارروائیوں کے خدشات بڑھ گئے۔ ایران سے جنگ مہینوں نہیں ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے اشارے ملے ہیں لیکن ابھی واضح پیش رفت نہیں ہوئی۔ بات چیت کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ ایران میں فوجی اہداف حاصل کرنے کے بعد بھی ابنائے ہرمز کو جہاز رانی کے لیے کھلا رکھنا فوری چیلنج ہوگا۔ امریکہ اس کام کے لیے عالمی تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ابنائے ہرمز میں عام درفت محدود کرنا غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ ایران ممکنہ طور پر جہازوں پر ٹول عائد کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کو ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے مکمل آپشنز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے نمائندے جلد پاکستان میں ملاقات کریں گے۔ جرمن وزیر خارجہ کا بڑا بیان، کہا کہ حکام کی براہ راست ملاقات کے لیے تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ کا روس پر ایران کو حملوں کے اہداف کی نشاندہی میں مدد فراہم کرنے کا الزام۔ امریکہ اور اسرائیل کی تہران، اصفہان، قم اور ارومی سمیت مختلف شہروں میں بمباری۔ 2 اسٹیل پلانٹس کو نقصان، درجنوں عمارتیں تباہ، بچوں اور خواتین سمیت 48 شہری شہید ہو گئے۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1937 ہو گئی۔ 250 طلباء اور اساتذہ بھی شامل۔ 723 تعلیمی اور ثقافتی مراکز کو نقصان۔ ایران میں اب تک 92,662 شہری عمارتوں کو نقصان ہوا۔ 71,356 مکان بھی شامل۔ اسرائیل کا ایران میں میزائل فیکٹری اور بارودی سرنگیں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اور خنداب ہیوی واٹر کمپلیکس اور یزد میں یورینیم افزودگی پلانٹ پر بھی حملہ۔ ایران نے امریکی کروز میزائل تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کو لبنان میں شدید مزاحمت کا سامنا۔ حزب اللہ نے 21 اسرائیلی ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیل نے اپنے ایک اور فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج کی بیروت سمیت لبنان میں بمباری، مزید 6 افراد شہید ہو گئے۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 1,142 ہو گئی، 3,345 زخمی۔ ایرانی فورسز کے خطے میں امریکی اڈوں اور اسرائیل کے مختلف شہروں میں عسکری تنصیبات پر حملے۔ اسرائیل کے اسٹریٹجک مقامات، اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈپو تباہ کرنے کا ایرانی دعویٰ۔ 24 گھنٹے کے دوران 261 اسرائیلی زخمی، مجموعی تعداد 5,492 ہو گئی۔ سعودی عرب کی الخرج بیس میں امریکی ایندھن فراہم کرنے والے جہازوں اور لاجسٹک سپورٹ بیڑے کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ کویت میں شیوخ اور المبارک الخیبر پورٹ پر بھی ڈرونز اور میزائل حملے سے نقصان۔ جہاں امریکی ہوں گے وہاں حملہ ہوگا۔ ایران کی دھمکی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کے ہوٹل بھی ہدف ہو سکتے ہیں۔ امریکی فوجی شہریوں کو انسانی ڈھال بنا رہے ہیں۔ شہری امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں کے قریبی علاقے خالی کر دیں۔ ایران کا خلیجی ممالک میں ہوٹل مالکان سے امریکی فوجیوں کو کمرے نہ دینے کا مطالبہ۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ اور اسرائیل سے منسلک صنعتی کمپنیوں کے ملازمین کو کام کی جگہیں چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ خطے میں امریکی شیئر ہولڈرز صنعتی کمپنیوں اور اسرائیل سے منسلک صنعتوں پر جوابی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کا امریکہ کو کرارا جواب۔ کہا کہ امریکہ اپنے فوجیوں کو اپنے ہی اڈوں پر محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ خوف کے مارے امریکی فوجی ہوٹلوں اور پارکوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ امریکہ ہماری زمین پر کیسے اپنے فوجیوں کی حفاظت کر سکے گا؟ وزیراعظم شہباز شریف کو کویت کے ولی عہد شیخ سبال خالد کا فون۔ وزیراعظم کا کویت کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار۔
वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों से भी आगाह किया। कुवैत के वलीअहद ने अमन के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों को सराहा और मुकम्मल हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को कम से कम 16 तैयारों का नुकसान हुआ। खैबर एजेंसी के मुताबिक एक F-35A तैयारा भी शामिल है। F-35A तैयारा 19 मार्च को ईरानी ज़मीनी फायरिंग से मुतासिर हुआ, जिसमें पायलट ज़ख्मी हुआ। तैयारे ने मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। 2 मार्च को कुवैत में 3 F-15E तैयारे दोस्ताना फायर से तबाह हुए। 12 मार्च को इराक में KC-135 तैयारा गिरकर तबाह हुआ। 6 एहलकार हलाक हुए। मजीद 5 KC-135 तैयारे ज़मीन पर ईरानी मिसाइल हमले से मुतासिर हुए। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने इसराइलियों को रुला दिया। तबाही का जिक्र करते इसराइली मेयर ज़ारो कतार रो पड़ा। लबनानी सरहद के करीबी इलाके के मेयर मार्गा ल्यूत ने फरियाद करते हुए कहा, हर चीज़ तबाह हो गई, कोई मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक तस्लीम करें, वो सूरत हाल से नहीं निपट सकते। शुमाली इसराइल के शहर करियात शमोना के मेयर इसराइली वजीरों के इजलास में फटफड़ा गुस्से में हकीकत बता दी। कहा, हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइल नाकाम हो गया। इसराइल का एक शहर सफ़ा हस्ती से ही मिट गया। 16,000 शहरी घर छोड़ चुके हैं, बाकी 10,010 रोज़ भी रुके तो सिर्फ 10 ही बचेंगे। शहरी कहते हैं कि हिजबुल्लाह जीत गई, हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। मैं अपनी कमसन बेटियां लेकर कहाँ जाऊं? बूढ़े और माजूर कैसे 10 सेकंड में शेल्टर में जाएं? वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक रब्ता, मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने कहा कि तनाज़ात की रोकथाम और हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार नागज़ीर है। पायदार अमन के लिए सफारतकारी और मुकालमा ही वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान अपने इस मौक़े पर मुकम्मल तौर पर कायम है। अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। इसाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से भी टेलीफोनिक रब्ता, अराक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकालमे और मुसलसल सफारती कोशिशों पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी राब्ता। ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकालमे, तहम्मुल और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ गईं। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99.28 फ़ी बैरल रिकॉर्ड। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत भी 3.80% बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $112.14 फ़ी बैरल हो गई। पेशावर में बानी PTI की रिहाई फोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI के बेटे ने कोई बात पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की। मार के हक जीते हैं, मार के जमहूरियत भी जीतेंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बोले, इस वक्त सिर्फ मैं वाहिद वज़ीर आला हूँ जो वोट के ज़रिए मुंतखब हुआ। रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया, तमाम अरकान से हल्फ लिया जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और कीमती जान ले ली। सादी टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाम भाग, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने वाटर टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जाम भाग शख्स की शनाख्त अकरम के नाम से हुई। अकरम सिक्योरिटी गार्ड और 4 बच्चों का बाप था। मुतवफ़्फ़ी का आबाई ताल्लुक गोटकी से था। रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाम भाग होने वालों की तादाद 254 हो गई। लाहौर के इलाके अकबरी गेट में अफसोसनाक वाक़यात। 5 साला बच्ची नाले में गिरकर जाम भाग कमसन रिक्शे में बैठी थी। नाले की दीवार गिरने से बच्ची रिक्शा समेत नाले में जा गिरी। लोगों ने अपनी मदद के तहत लाश निकाली। वरिसा का कहना है कि हिफाजती इंतजामात किए जाते तो बच्ची की जान न जाती।